میں تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دوں کہ میں تقریباً 30 سے 35 سال ملت اور الغازی ٹریکٹرز میں رہا ہوں، اور یہاں مجھے کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے جوائن کیا ہے۔ ندیم احمد صاحب ہیں، یہ ہمارے جنرل مینیجر ٹیکنیکل ہیں، اس لیے یہ بھی آپ کو ابھی تھوڑا سا اس بات میں کوئی سوال جواب میں ضروری بات ٹیکنیکل جو بات ہے اس کو یہ دیکھیں گے۔ پریونٹیو سروس ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہماری کوشش ہے کمپنی کی کہ ٹریکٹر کو فیل ہی نہ ہونے دیا جائے۔ اس سلسلے میں ابھی جیسے سیزن شروع ہوا تھا پوٹیٹو وغیرہ کا، تو ہم نے اس سیزن سے پہلے بھی ایک بہت بڑا فری چیک اپ پروگرام کیا تھا، جس میں تمام ٹریکٹرز آئے تھے اور وداؤٹ اینی کاسٹ اس کو ہم نے سب کو چیک کیا اور ان کو ریکٹیفیکیشن یا جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی وہ چیز ہم نے کی۔ آفٹر سے سروس کا ہماری ٹریڈ امپیکٹس میں ایک بڑا کلیئر وین ہے کہ آفٹر سے سروس ہم نے ساری عمر اس کو دینی ہے۔ ہمارے نزدیک معیار یہی ہے کہ مشین خراب ہی نہ ہو۔ پاکستان میں کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو سائٹ پہ جا کر اس چیز کو ریکٹیفیکیشن کرے۔ یہ بیسک ٹیکنالوجی ساری یورپین ٹیکنالوجی، اور پاکستان میں جو اس وقت ٹریکٹر چل رہے ہیں ان سے یہ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ اس میں سارا جتنا بھی سسٹم ہے ایروڈائنامک سسٹم دیا ہے، اس وقت دنیا میں وہی چل رہا ہے، لیکن پاکستان میں ابھی جو ٹریکٹرز ہمارے آپریشن میں وہ پرانی ٹیکنالوجی میں، اس کی کوالٹی کیونکہ یورپین ٹیکنالوجی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان کے جو ایک طبقہ ہے جو کوالٹی کو چاہ رہا ہے اور ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی کو چاہ رہا ہے، وہ ہمارے اس وقت بڑی خوشی سے کسٹمرز آ رہے ہیں اور دے آر سیٹسفائڈ۔ آپ کی جو سوچ ہے اس کام میں وہ لانگ ٹائم کے لیے یا جیسے پہلے کمپنی آئی اور اپنے پیسے بنانے کے لیے کام کیا انہوں نے؟ سر دیکھیں، اگر تو یہ سوچ سے ہوتا تو پھر ہم بھی 1 سال کے بعد اپنا چیزیں لپوٹ کے جب ہماری ٹریکٹر بک گئے تھے، پہلی لاٹ، دوسری لاٹ، تیسری لاٹ، چوتھی لاٹ، تو اتنے ٹریکٹرز اگر 1 سال میں بکے ہیں تو پھر اگر یہ موڈ ہوتا تو ہم بیچ باچ کے خالی کر لیتے، چھوڑ جاتے۔ ہم اپنے ٹریکٹرز اپنے شو روم سے بیچ رہے ہیں، ہم کوئی ڈیلرشپ فی الحال نہیں دے رہے۔ یہ سب سے اس کی بڑی وجہ ہے، لوگ کیونکہ اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرتے، اس لیے ٹریکٹر منگوا کے مختلف جگہوں پہ کھڑا کر کے بیچ کے وہاں سے وہ فارغ کر دیتے ہیں۔ ہم جہاں پہ بھی ٹریکٹر ہیں ہم اپنے شو رومز، اپنے ویئر ہاؤسز پہ ٹریکٹر لا کے وہاں سے بیچ، ہم ڈور سٹیپ پہ سروس دے رہے ہیں۔ ہماری موبائل ورک شاپس ہیں جو کہ ہم جا کے کسٹمر کو ان کے گھر پہ سروس دے رہے ہیں۔ 1 سال اور 1200 گھنٹے جو ہے، جو بھی پہلے آ جائے وہ وارنٹی میں کورڈ ٹریکٹرز ہیں۔ اوور اینڈ ابو ہم یہ بھی ہے لوگوں کی سہولت کے لیے کہ بھائی اگر کسی کے پاس آئل فلٹر چینج کرنا ہے وہ اپنے قریبی ایریا میں جو بھی ان کے ٹیکنیکل سٹاف ہے، لوگ ہیں، ان سے کرا سکتے ہیں، اور اگر کوئی بڑا کام کراتے ہیں تو اس کی فی جو ہے، ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جو بھی اس کا خرچہ ہے وہ کمپنی بیئر کرے گی جب تک ٹیکنیکل جو ہے نا اس کی سپورٹ ہم نے وارنٹی میں دینی ہے۔ اس کے وارنٹی کے بعد بھی ہم ساتھ کھڑے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی اس کی تمام فل سپورٹ ہماری کسٹمر کے ساتھ ہے۔ کتنے سال ہو گئے آپ کو اس کام میں اور کتنے ٹریکٹر سیل ہوئے ہیں؟ جی یہ ہمارا انوگریشن جو ہے یہ سپٹمبر 2020 میں ہوئی تھی جی، تقریباً کوئی 2 سال ہونے والے ہیں۔ ان 2 سال میں اللہ پاک کی مہربانی سے سینکڑوں ٹریکٹر ہم نے مارکیٹ میں مختلف برانڈ کے ہم نے 250-300 ٹریکٹر مارکیٹ میں بیچ دیے ہوئے ہیں، اور بہت لوگ خوش ہیں، اور اللہ پاک کی مہربانی سے ری سیل کا کیونکہ ہم نے ایک کانسیپٹ بھی ساتھ دیا ہے جو کہ بیسیکلی کسٹمر کا پہلا سوال ہوتا ہے پارٹس، دوسرا سوال ہوتا ہے کہ جناب ہمیں یہ اگر بیچنا ہے تو یہ ہمیں ٹریکٹر بکے گا نہیں۔ ہم نے آج تک جتنے بھی لوگ ریپلیسمنٹ پہ ٹریکٹر چینج کرنا چاہتے ہیں، ہماری ایک پالیسی ہے، ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے کہ بھئی ٹریکٹر آپ لے آئیں، ہم اس کو مارکیٹ پوزیشن پہ جو بھی اس کی ڈیپریسیشن ویلیو ہے اس کو ہم اس کے اندر اس کو ٹریکٹر کو لیں گے اور لے کے آپ کو ریپلیسمنٹ بھی دے سکتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے کسٹمرز ہیں جنہوں نے ٹریکٹرز بیچے ہیں اور ہم سے
पेमेंट भी ली है और साथ रिप्लेसमेंट भी ली है, तो दोनों चीजें हम साथ चला रहे हैं। इसलिए ये जो खदशा है लोगों का कि जी ये इसकी रीसेल नहीं होगी और पार्ट्स नहीं मिल रहे और टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, वो तमाम चीजें अल्लाह पाक की मेहरबानी से हम मार्केट में पूरी तरह उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। जिन लोगों ने अल्लाह पाक की मेहरबानी से ट्रैक्टर हमसे एक लिया, उन्होंने 2 लिए, 2 के बाद 4 लिए, एक एक घर में हमारे रिपीट ऑर्डर्स आए हैं। ये हमारी बेसिक सक्सेस ये है कि जी लोग उसको देखते हैं कि भाई ट्रैक्टर के अंदर जो है इसकी क्या बैकअप सर्विस देते हैं, क्या ये रेट्स ठीक हैं, ये सारी चीजों को देखते हुए लोग रिपीट ऑर्डर देते हैं, तो वो बेसिकली हमारी सक्सेस है। अगर कल को गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है तो बाहर से जो इंपोर्ट आ रही है वो बंद हो जाती है, तो फिर क्या करेंगे? स्पेयर पार्ट कहाँ से मिलेगा? देखिए स्पेयर पार्ट्स इस वक्त ये सिचुएशन है कि स्पेयर पार्ट्स लोग खुद भी इंपोर्ट करना शुरू हो गए हैं। मैंने पहले भी 1-2 इंटरव्यूज में ये बात कही थी कि देखें जब ट्रैक्टर एक ज्यादा तादाद में मार्केट में बिकेंगे तो फिर उसके बाद जो पार्ट्स के इंपोर्टर्स हैं वो लेके आएंगे और ला रहे हैं, इसलिए डिमांड शुरू हो जाती है। तो उस डिमांड की वजह से मार्केट में ट्रैक्टर्स के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और ये मौजूद रहेगी, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है। ये पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, यहां पे ट्रैक्टर ने चलना है, यहां की रिक्वायरमेंट है। इन चीजों को सामने रखते हुए जब ये सारी चीजों को आप देखेंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि ये जो है ना ट्रैक्टर के पार्ट्स आना बंद हो जाए, और ना ही गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी लाएगी, क्योंकि ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है एक किसान की और ये इससे पीछे नहीं हटेगी गवर्नमेंट। जो पार्ट्स हैं ट्रैक्टरों के उनमें जो उनकी प्राइस है वो यानी कि नॉर्मल है या कुछ लोग कहते हैं देखें ये सिचुएशन ऐसे है कि अभी कुछ लोगों की मैंने वीडियोस देखी थी जिनमें पार्ट्स की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सादा है, मासूमाना है कि भाई ये पार्ट्स की रेट तो तब मुमकिन है कि एक पार्ट आप खरीदते हैं कंपनी से, अभी तो पार्ट किसी का खरीदा ही नहीं है, किसी ने इस टॉपिक पे बात ही नहीं हुई। आप 4-5 लोगों को इकट्ठा करके अगर एक बात का जवाब लेना चाह रहे हैं तो ये तो एक वैसे ही बात मार्केट में चलाई गई है, कम इल्मी की बात है। जब आप हमसे बात करेंगे, आप हमारे शोरूम्स में विजिट करें, आप जाके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी देखें, उनके रेट्स देखें, तो उसका आपको कंपैरिजन पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर ऐसी बात होती तो वो लोग जो हमसे ट्रैक्टर्स ले रहे हैं वो जरूर इस बात को लाइमलाइट पे लाते, सामने लाते। ये बात वैसे ही एक बात है, लेकिन मेरी नजर में इसमें कुछ सदाकत नजर नहीं आती। जरूर हम पूरी तरह हर कस्टमर के पीछे खड़े हैं और हम चाहते हैं कि हम पूरा बेनिफिट उनको दें, इसलिए इस बारे में आप बेफिक्र रहें कि इसके पार्ट्स के रेट ज्यादा हैं। अगर पार्ट्स के रेट ज्यादा हो तो मार्केट में भी पार्ट्स अवेलेबल हैं, वहां से भी मिल रहे हैं। तो हमारे पार्ट्स आपको थोड़ा सा मार्केट रेट से ज्यादा इसलिए भी कभी नजर आएंगे कि हम OEM के डायरेक्ट सप्लायर से पार्ट लेते हैं, कई ग्रेड्स के पार्ट्स मार्केट में मिलते हैं। अगर कोई उसके साथ कंपैरिजन करेगा तो डेफिनेटली आपको थोड़ी प्राइस का आपको उसमें ज्यादा नजर आएगा, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट चाहिए तो उसका रेट फर्क होगा। ऐसे ही है जैसे टोयोटा के आप पार्ट्स मार्केट से लेते हैं, अगर ओरिजिनल पार्ट लेंगे वो आपको 10 रुपए का मिल रहा है, एक जेन्युइन करके एक चाइनीज करके बिकता है तो वो 5-6 रुपए में बिक जाता है। सारा मियार की बात, इस पे बिल्कुल आप जो है ना अपना ज़हन साफ रखें। इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई मसला नहीं है, पार्ट्स के रेट्स की कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत हाई रेट्स हैं। ये अभी हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कि सुपर सीडर चला रहे हैं, खानेवाल में हैं, पाकपतन में हैं, इन एरियाज के अंदर वो इस वक्त हमारे एग्री मास्टर 804 के साथ उसको यूज कर रहे हैं। अब रह गई बात कि जी ये कौन कौन से ट्रैक्टर में, तो ये 60 हॉर्स पावर से लेके और 160 हॉर्स पावर तक तमाम ट्रैक्टर्स के अंदर जो है तीनों ABC गियर्स मौजूद हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग इसको ले रहे हैं। अब लोगों का रुझान जो है वो 100 हॉर्स पावर से ज्यादा के ट्रैक्टर्स में अब ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है।